اور نبی جسے جنتی کہہ دے کوئی مولانا روک سکتا ہے؟ واہ بے شک نہیں. نبی نے کہہ دیا تھا عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، مولا علی تم جنتی ہو. 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ پوچھو ان سے، دنیا ہی میں بشارت دی تھی جنت کی. جنت کا ٹکٹ تھا ان لوگوں کے پاس. اللہ اب تو وہ جو چاہتے کرتے. جب نبی نے جنت کا ٹکٹ دے دیا تب کون مائی کا لال روک سکتا؟ کیا روک سکتا؟ کیا نہیں روک سکتا. تو اب بتاؤ ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ تھا مگر انہوں نے کبھی ماں باپ کو نہیں ستایا، بے شک. انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا. جن کے پاس جنت کا ٹکٹ تھا اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر اپنے حالات دیکھیں. اب دیکھو ذرا اپنے حالات، غور کرو. اب لے کے آ رہا ہوں میں اسی طرف. توجہ ہے؟ سننا چاہ رہے ہو سب لوگ یا ختم کر دوں؟ جی جی اگر سننا چاہ رہا ہو تو الحمدللہ بولو. الحمدللہ. ناظم صاحب کی ڈیوٹی بڑی کٹھن ہوتی ہے، صحیح بتا رہا ہوں. اور یہ ناظم بھی ایسے جن پہ اعلی حضرت کا کھلا ہوا فیضان برستا ہے، جن کی نظامت کو علماء پسند کرتے ہیں. یہ عشاء کے فوراً بعد سے جب پروگرام تب سے ہی بیٹھے رہتے ہیں. سب کوئی پیشاب، کوئی کچھ نہیں ملے گا تو موبائل کان پہ لگا ہلو ہلو کر کے نکل جاتا ہو. سب اپنے اپنے طور پہ نکل جاتے ہیں مگر ناظم بیچارے بیٹھ رہے. میری طرف سے اجازت ہے، اگر یہ جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ جاگنا بھی رہتا ہے اور پھر دوسرے جگہ کل پروگرام میں بھی جانا رہتا ہے اور گھر بھی جانا رہتا ہے، سفر بھی کرنا رہتا ہے. اب ان کا کام یہاں پہ ختم ہو چکا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ نیکی عطا فرماتا ہے. میری طرف سے اجازت ہے. لیکن سنو، اجازت ہے بولوں؟ اتنے لوگ ہیں، اللہ نے تمہیں بیٹی بھی عطا فرمائی اور بیٹے بھی. بولو عطا فرمائے. بیٹی اور بیٹیاں بولو عطا فرمائے ہیں. مگر اب ذرا توجہ رکھو، غور کرو. میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں. سننا چاہ رہے ہو؟ اگر سنو گے تو سناؤں گا ورنہ ختم کر دوں گا. سننا چاہ رہے ہو؟ بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، بیٹیاں. توجہ رکھو. ایک موقع پر نبی نے فرمایا اے میرے چاہنے والو، جانثارو، اگر اللہ کسی کو 3 بیٹی دے اور وہ اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا. سبحان اللہ کا. بیٹیوں کی وجہ سے جنت. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا کچھ پوچھو. کہا پوچھو. کہا اگر کسی کی 2 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی پرورش کر دے تو وہ بھی جنتی. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے کہا کسی کی 1 ہو تو؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے وہ بھی جنتی. اب بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا، بیٹیوں کی وجہ سے. توجہ رکھنا. لیکن کب؟ جب صحیح پرورش کر دے تب. مگر اب اس طرف سے لے کے اس طرف تک ذرا دیکھو. ایک حدیث پڑھتا ہوں، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں بھی نہیں جائیں گے. کتنے؟ 3 لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں موبائلوں پہ غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیش لیلے کپڑے پہن کر کے ہنسی مذاق ٹٹے کر کے دین اور اسلام کو بدنام کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں چھتوں پہ گھوم رہی ہے، دوپٹے سروں پہ نہیں ہے، جن کے جسم دکھ رہے ہیں، شادیوں میں فیشنیلے کپڑے پہن کے اسلام کو بدنام کر رہی ہے. اور وہ ماں باپ راضی ہیں ان کے پہناوے سے، ان کے کھانے سے، ان کے چلنے سے، ان کے پھرنے سے. وہ ماں باپ
कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। याद रखो ये। साथ में हदीस भी पढ़ रहा हूं। मैं तो चाहता था शुरू में तकरीर हो जाए तो जो नौजवान भी रहते खूब भर उनको भी कुछ सुनाने का मौका मिल जाए, मगर कमेटी वालों की मर्जी, जैसे तरतीब बनाए। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। तवज्जो रखो मेरी तरफ। माँ बाप दयूस कौन? अब यहां से लेकर के यहां तक 50 माँ बाप ऐसे दिखा दूंगा जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। जवान बेटियों पे मोबाइल। इस अब्बा से पूछो, अब्बा से, तुम तो जमीन जोतते हो, बोते हो, खाते हो, पीते हो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल क्यों दिया? किससे बात करने दिया? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? हजरत, हम लोग हिंदुस्तान में घूमते कि ये दिल्ली में रहते, इनसे पूछो कितनी लड़कियों ने अपना धर्म बदल लिया। सिर्फ ऐश में पड़ गई है, गैर मुस्लिम लड़कों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है। बस क्या है, कौन है इसका बॉयफ्रेंड? अब्बा को शर्म नहीं आती, अम्मा को भी शर्म नहीं आती, खाली बस। लेकिन गौर करो मेरी इस बात पर, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी। तुम तो कलमा पढ़ते हो ना, तुम तो नबी के गुलाम हो, खाली बस नारा लगा लो कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौफ। कभी शीशे में अपना मुंह देखा है? तुम हाजी जी हो, नमाजी हो, मुसलमान हो, तुम्हारी बेटी बगैर दुपट्टे के लोगों के सामने कैसे आई? कितनी लड़कियां नाखून का में खे 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 लड़कों का आगे पीछे भाग रही। मैं भी देखता हुआ आया हूं। क्यों आई है? 50 लड़कियां शादी में देख लेना, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, एक के भी सर पे। ये अम्मा कहां गई? अम्मा, इस अम्मा ने दुपट्टा क्यों? अम्मा क्या बेचारी दुपट्टा उड़ाएगी? ये तो खुद 40-45 साल की बूढ़ी घोड़ी नहीं लगा। इसके भी मेकअप का ये आलम है, ठुकी बड़ी है मेकअप में। कारी शकील साहब को बोला, अच्छा तुम्हें मेकअप की बात अच्छी लगी? मेकअप में अम्मा है ना, अम्मा, उसके और गुम्फे निकले पड़े, गुम्फे। तौबा तौबा, जवान बेटी है, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तूने जो लाल पीला काला नीला ना मुंह बना रखा है, इसे नूर कहोगे? नूर? लानत बरस रही है, लानत। ये मां जब शादी में जाती है ना तो अपनी बेटियों को सजा करके लेके जाती है, डेकोरेशन करके लेके जाती है, ताकि लड़के देखो मेरे घर पे रिश्ता आ जाए। पूछो ये हिंदुस्तान में घूमते मौलाना अहमद रजा साहब, ये मेरे ही गांव के दामाद है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनो, ये कौन आएगा हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? हजरत जिब्रील आएंगे क्या? हजरत मीकाईल आएंगे क्या? हजरत इसराफील आएंगे? कोई आलिम उड़ाएगा? इमाम साहब? ये अम्मा की जिम्मेदारी है, अब्बा की जिम्मेदारी। तो बाप कैसा है? 18 साल की, 15 साल की, 16 साल की, 20 साल बच्ची हो गई तो उसका जिस्म तो औरत वाला हो गई। भले कपड़ों के अंदर है, दुपट्टा नहीं है, लेकिन जिस्म तो दिख रहा। तू अब्बा होकर के बेटी का जिस्म देख रहा, थोड़ी गैरत कर ले। ये जवान भाई होकर के आज ये मुबारकबाद के लायक है दिल्ली में ये लड़के जितने काम 32 बताए ना, इन्होंने रुपया 10-10 रुपए इकट्ठे करके उलमा को बुलाया। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें हंसी चुटकुलों में इधर उधर की बातों में गुजार दूं, एक एक बात तुम तक पहुंचनी चाहिए। आज बड़ा दुख होता है, किसी भी चीज को हमने तमाशा बना रखा, तमाशा। शादियों में मूवी होती है ना, मूवी कांधे पर रख के वो जो वीडियो बनाता है, 3-3, 4-4, 5-5 हजार में शायद आती होगी, मुझे कीमत का पता नहीं है, 10-10 हजार में आती है।
उसने भाभी का दुपट्टा उतरवा दिया, बेटी का दुपट्टा उतरवा दिया, फोटो के चक्कर में माँ का दुपट्टा उतरवा दिया। एक लड़का वो लाइट लिए घूम रहा, वो पोज दे रही है, पोज कि टांग ऐसे कर ले, कि दुपट्टा ऐसे कर ले, यहाँ का नंगा कर दिया तुम्हें, नंगा, और तुम नारे लगा लगा करके खुश हो रहे हो। बेटियों को वो नाचने वाली औरतों की तरह बना दिया है, तुम नारे लगा लगा करके खुश हो रहे हो। रोना चाहिए तुम्हें, तुम मुसलमान हो। तुम्हारी बेटी अगर खाती तो खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होगा, पीने का ढंग सैयदा फातिमा का होगा, पहनने ओढ़ने का ढंग सैयदा फातिमा का होगा, चलने का ढंग सैयदा फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो उसकी कदमों के नीचे जन्नत। ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, जब तक मैं ये पढ़ूं ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, समझ में आ रही है? उलमा भी मदद करते हैं, जहां जहां शोशे देखते हैं ना, सोचते हैं कि इस पे भी बात हो जाए तो हमारी कौम सुधर जाए, हमारी कौम क्या हो जाए, बोलो सुधर जाए। अब तुम ये कह के ना बच नहीं सकते कि ये बेटी हमारी आधी आधी नंगी घूम रही। बेटी जाने जो जिसके मातहत है ना, उससे सवाल होगा, वो जिम्मेदार है। कुरान की आयत सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता? बोलो बोलो, कुरान की आयत मुझसे सुनो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। कुरान की आयत। कुरान अगर पढ़ो, तुम्हें फुर्सत मिले तो पढ़ो। पहले बूढ़े बुजुर्ग बेचारे मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, एक सिपारा आधा सिपारा, औरतों से घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, नौजवान भी चले जाते थे। अब तो कहां, अब तो कुरान के वर्क लौटे ही नहीं जाते, मोबाइल चलाते चलाते पोर हुए घिस लिए, पोर हुए। मोबाइल है मोबाइल। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, आपसे कहते हैं ए ईमान वालो, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। किससे बोलो? जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। तो ये बेटी तुम्हारे घर की है, ये बेटी तुम्हारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। अरे इंसान में और जानवरों में यही तो फर्क है। क्या माँ ये जो है माँ, एक जुमला कठिन बोल रहा हूं, मेरी बहन माफ कर देना, मगर आज से नसीहत ले लेना। क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं समझती है ये? बस बच्चे पैदा कर देना, धड़ा पड़ बच्चे पैदा कर दो, बस माँ बाप की यही जिम्मेदारी है। अगर बच्चे पैदा करने की बात होती ना, तो बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता है। तू तो इंसान है, तेरी जिम्मेदारी है सबसे पहले। नबी ने माँ की गोद, माँ की गोद मदरसा का है, मदरसा, मदरसा माँ की गोद का। और ये फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो ये माँ शादी में डेकोरेशन करके ले जा रही है, 10 चिमटियां लगी पड़ी है बालों में, दुपट्टे क्लिप से रुके पड़े, क्लिप से फुंदने लटक रहे हैं बालों में, फुंदने। क्या बना के ले जाएगी? जैसे वो फिल्मों में देखा, मोबाइल में देखा, फिल्में बनाने वाली हैं, वही तरीका हमारे घरों में यहूद और नसारा वाला। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुमसे नहीं पूछा जाएगा? बोलो जिम्मेदारी अपनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आज के बाद हर आदमी अपने अपने, मैं नहीं कहता पूरे गांव की सलाह करो, सही कह रहा हूं मैं, अगर हर आदमी अपने अपने घर की अगर जिम्मेदारी संभाल ले तो माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। अपने घर को समझ ले। भाई
بہن کے سر پہ آنچل رکھ دیتا یار, تجھے دیکھ کے تیری بہن شرما جاتی, مگر کون سا بھائی لاؤ گے؟ اس نچکئیے کو دکھاؤ گے جو ڈیجو پہ کولے مٹکاتا ہے, ڈیجو پہ گانے گاتا ہے, جو کولے مٹکا کر کے اپنی ماں بہن کو دکھا رہا, شادی اور بیاہ کے پروگرام اور ڈی جے بج رہا ہے, کولے مٹکا رہا, چھت پہ کسے دکھا رہا؟ تیری ماں کھڑی ہے, بہن کھڑی ہے. ارے ذرا سوچ. اللہ. اور ایک بات کہہ رہا ہوں تھوڑی اوپن ہو رہی ہے, یاد رکھنا کتنے بھائی ایسے ہیں جن کی بہن کو یہ پتا ہے میرا بھائی کس لڑکی سے بات کرتا, میرا بھائی موبائل پہ کس سے چیٹنگ کر رہا. شرم ہے کہ نہیں؟ غیرت ہے کہ نہیں؟ یہ بہن کو پتا ہے, اس سے ڈسکس کر رہا. صحیح بتا رہا ہوں. کتنے بھائی ایسے ہیں اگر منہ اترا ہوا دیکھ رہی ہے بہن یا کھانا نے چھوٹتے ہی بول دیتی کیا بات نہیں ہوئی ہے کیا؟ ڈوب جانا چاہیے. تمہیں اس لیے پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غور کرو. میری بات تھوڑی کٹھن, تھوڑی کڑوی ہو رہی ہے. امام حسین پاک کو آج ہم بڑے پیار سے ایک بھائی نعرہ لگا رہے تھے, بزرگ. اللہ ذرا سوچو یار, بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ تمہارے کسی بچے کی طبیعت خراب ہو جائے نا, آنکھوں میں آنسو. کتنے فون ہمارے پاس آتے, صحیح ہے صاحب ماں کو کینسر ہو گیا, بچے کو کینسر ہو گیا, یوں دعا کریو ایسا. کتنے فون علماء کے پاس آتے, آنکھوں میں آنسو. مگر کربلا میں امام حسین پاک نے اپنے بچوں کو کڑوا دیا تھا, اپنے بچوں کو تلواروں کے نیچے دے دیا تھا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا تھا, رون دیا گیا تھا. مگر انہوں نے دین اور اسلام کو نہیں چھوڑا, دین کو بچایا اور دنیا والوں کو دکھا دیا. اگر جہاں ایسا معاملہ آ جائے, امتحان دینا پڑے, تو ہماری جان بھی نبی کے نام پر قربان ہے, ہماری اولاد بھی نبی کے نام پر قربان. اور اپنا کیا حال ہے؟ بھائی ہے نا بھائی, کچھ باتیں تھوڑی سی اور بتا دوں, اجازت ہے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ دل بھر آیا میرا. بھائی ہے نا یہ بھائی, یہ بہنیں ہیں. اگر شادی ہو جاتی ہے نا تو بس پھر جا کے نہیں جھانکتا, دیکھتا نہیں. جب تک ماں باپ رہتے ہیں بہن کو بلاتے چلاتے رہتے, ماں باپ بلاتے ہیں, اور ماں باپ جیسے انتقال کرے بیچاری تڑپتی رہتی ہے. عید کو, بقرہ عید کو میرا بھائی آتا ہوگا, میرا بھیا آتا ہوگا, میرا میں کے والا آتا ہوگا. مگر انسان اتنا بڑا, کیا جملہ بولوں, ظالم بولتے ہو نا میری زبان اٹک رہی ہے. میں تمہیں اگر ظالم بولوں نا تو میری زبان اٹک رہی ہے. اتنا کٹر ہو گیا, اتنا کٹر ہو گیا, شدید تر شدید کٹر ہے. اس سے اور بڑا جملہ کیا بولوں. پہلے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, دوست حضرت دوست اگر ہوتا تھا نا تو دوست کی جو بہن ہوتی تھی, ان پرانے لوگوں سے پوچھو, اس کو پورا بھات دیا کرتا تھا. وہ بہن بھی یہ سمجھتی تھی کہ میرا بھائی کا دوست ہے, سگا بھائی جیسا, اس پہ غلط نظر جاتی نہیں تھی اس کی. اور وہ دوست بھی اپنے دوست کی بہن پہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالتا تھا. یہ ایمانداری تھی. مگر آج اتنا بڑا غدار ہو چکا ہے, اتنا بڑا غدار انسان, ساری باتیں ہمارے اندر وہ آ گئی کہ جانور بھی پناہ مانگ جائیں. یہ دوست آستین کا سانپ ہے اس دور میں, آستین کا سانپ. یہ یا تو دوستی اگر کر رہا ہے تو اس کی بہن کے چکر میں کر رہا, اس کی بیوی کے چکر میں کر رہا, اس کی بیٹی کے چکر میں کر رہا, اس کی دولت کے چکر میں کر رہا, کسی نہ کسی لالچ میں کر رہا. یہ دوست ہے. ارے کیسا دوست ہے تو کہ اپنے دوست کی بہن پہ غلط نظر رکھ رہا؟ کیسا پڑوسی ہے تو کہ اپنے پڑوس کی بیٹی پہ نظر رکھ رہا؟ پہلے کی پڑوس کی بیٹی اگر ہوتی تھی تو اس کی لاٹھی نکل کے آ جاتی تھی. یہ عزت ہے میرے محلے کی, میری پڑوس کی بہن ہے. اور آج تو چھت پہ کھڑا ہوتا. حد تو یہ ہے کہ نوجوان اتنا گر گیا ہے کہ چچیری بہن پہ غلط نظر رکھتا, تیری بہن پہ غلط نظر رکھتا, پھپھیری بہن پہ غلط نظر رکھتا, ممیری بہن پہ غلط, کتوں کی طرح شادیوں میں تکتا پھر رہا, جھانکتا پھر رہا, زبان لپاتا پھر رہا جیسے پرانے کتے ہو. ارے شرم کرو, تم نبی کے
गुलाम हो, खुदा की कसम तुम्हारा ये हाल नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों को दिखा दो, अरे हमारे चेहरों पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, ऐसे हो जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का ईमान। मेरी बात है तुम्हें थोड़ी कड़वी लगती होंगी, तुम्हें गलत लगती होंगी। एक बात और बारीकी से सुन लो, टाइम नहीं है, मैं बड़ी ले लेके चल रहा हूं तेजी तेजी, सुनोगे खत्म कर दूं। एक लड़की की एक लड़के की मंगनी हो जाती है, मतलब रिश्ता हो जाता है। तवज्जो रखना, रिश्ता जब हो गया तो अम्मा अब्बा भाई सारे रिश्तेदार अब उस लड़की से बेफिक्र हो जाते हैं। जिस लड़के का रिश्ता हुआ वो मोबाइल वहां भिजवा देता है, कोई ना कोई इंतजाम करवा देता है और वो बातचीत शुरू हो जाती है। अगर 1 साल तक मंगनी रहती है, 1 साल तक अगर रिश्ता रहता, रिश्ता, तो वो लड़का बात करता उससे। बात क्या होती? आज बड़ा नाजुक पॉइंट है, आज 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई। कई लड़कियों ने जहर खा लिया, कई लड़की दिमाग का तवाजुन उन्होंने खत्म कर दिया। अब लोग समझे कि हवा हवा डवा नहीं है, ये बाप और ये मां कटवाने की। अरे अभी रिश्ता हुआ है, ये मां ने क्यों इजाजत दे दी, ये बाप ने क्यों इजाजत दे दी? शरीयत इजाजत नहीं देती है, पूछो। वो गैर है, गैर गैर है, गैर। मगर लड़की वीडियो कॉल हो रही है, कमरे में गई, अम्मा वो बोली लड़के से बात कर रही है, भैया बहन का वो उससे ही बात करे, अब्बा उससे ही बात करे। अब वो प्यार में बातें करता उल्टी सीधी कि तुम मेरी जान से ज्यादा और जने का से ज्यादा हो, और कुछ भी नहीं है, खाली बातें बना रहा। और कि तुझे मेरी कसम और जने काय की कसम कि तू ये दुपट्टा अपने बाल दिखा दे, दुपट्टा उतार दे। मोबाइल चल रहा, वो कमरे में उसे जिस्म दिखा रही है, वो उधर देख रहा, इधर वीडियो बन गई। कई शिकायतें आ गई, बोल रहा हूं अभी शहरों में ये बात पहुंच गई है। दिल्ली में ये लोग रहते हैं, इनसे पूछो, ये बड़ी तेजी से आने वाली है अपने यहां भी। वीडियो बन गई, वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, उसका जिस्म छप गया। वो तो सोच रही है कि अब ये मेरा, मैं इसकी। मगर कुछ दिनों के बाद बात का फेर ऐसा हुआ, रिश्ता खत्म, रिश्ता टूट गया। अब रिश्ता टूटा, वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। उसके पास वीडियो क्लिप है, क्लिप, वो खबर भी जाता है, वरना फुला जाके उरस में आ जा, वरना तेरी 1 मिनट में ये वायरल कर दूंगा, 1 मिनट में तेरी क्लिप डाल दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं, डिप्रेशन, परेशान है कि बदनामी हो जाएगी, क्या होगा, गांव में उड़ जाएगी, क्या होगा, शहर में उड़ जाएगी, क्या होगा। और ये अब्बा, ये अम्मा, और बाज बात चच्ची, बाज बात भाभी, ये रास्ता साफ करती है। मोबाइल से बाज बात लड़की बात करना नहीं चाहती है, मगर ये भाभी या बड़ी बहन या चच्ची या खाला, ये माँ उसे रास्ता शह देती है कि अरे ले लेना, अरे ले लेना, अरे ले लेना, उसे टॉर्चर करती रहती है। जहन्नम में जब कब्र में जाओगे ना, या ये जाएंगी, तो कब्र में सांप और बिच्छू ऐसे डसेंगे। आज का जो बिच्छू है, सुन ले ये भाभी या बहन जो ऐसा करती है, आज का जो बिच्छू है, अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, या हजरत से दम कराना पड़ता है, या रात भर तड़पना पड़ता है। अल्लाह हदीस में आता है, कब्र का, जहन्नम का जो सांप और बिच्छू है, वो अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाए। याद रखे ये भाभी, याद रखे ये बहन, याद रखे ये खाला। आज जो सीधी सादी भोली भाली लड़की को वो बात करना नहीं चाह रही है, मगर ये मोबाइल से सेटिंग करा देती है, ये मोबाइल दिलवा देती है, और वो बात
कर रही है, उसकी क्लिप छप जाती है। अब ये उसको ब्लैकमेल कर रहा है, बेचारी डर के मारे मरती क्या नहीं करती, यहां तक के गलत इस्तेमाल भी हो जाती है। याद रखो, ना जाने कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया, कितनी लड़की दिमाग का तवाज़ुन खो बैठी है। अरे तुम्हें क्या पता, हमारे पास फोन आते हैं, हुजूर फला जगह ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। याद रखो बाप, जब तक निकाह ना हो जाए तुम्हारी बेटी के लिए गैर है, उससे बात करना हराम है, उसे जिस्म दिखाना हराम है, उससे ये सारी बातें कमरे में तन्हाई में मिलना मिलाना। शहरों में तो यहां तक हो गया है, स्कूटी या मोटरसाइकिल ला के दरवाजे पे खड़ा कर देता है, शॉपिंग कराई जा रही है, मेले ठेलों में जाया जा रही है, और ये भाभी मुंह फाड़ के मांग रही है अगर इसे कुंडल दे दिए तो ये तो उसे बेच देती है। ये माँ अगर इसे टॉप्स दे दिए तो अपनी बेटी को बेच देती है। अरे शर्म कर, गैरत कर, नबी की तालीम लेकर के आओ तो कभी बेटियां बर्बाद नहीं होंगी। अब अगर दूसरा रिश्ता आता है तो वो लड़का कहता देख तेरी क्लिप मेरे पास मौजूद है, वो लड़की हाथ जोड़ के कहती है जो तुम चाहे मेरे साथ कर ले मगर मेरी क्लिप को मिटा दे। अरे बताओ, जो लड़की ने घर से कदम नहीं उठाया आज इसकी इज्जत नीलाम हो गई। ये बाप की बेहयाई की वजह से, ये माँ की बेहयाई की वजह से। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बच्ची, आज की तारीख में तुम कमेटी वाले अपने भाइयों को दुआएं देना और ये तकरीर सुन ले। अगर तेरी माँ तेरे जिससे रिश्ता हुआ बात कराए मोबाइल तोड़ देना, फेंक देना और कह देना मेरा भाई मौलाना आ गया था, बता के चला गया है, खुदा की कसम तुझे सैयदा फातिमा का सदका मिलेगा, सैयदा फातिमा की खैरात मिलेगी, दुनिया वालों को दिखा दे। अरे मैं इस्लाम की शहजादी हूँ, मैं जो ऐसे कपड़े जिनसे नमाज ना हो उसे चूल्हे में रख सकती हो मगर अपने जिस्म पे नहीं रख सकती। ये इस्लाम की शहजादी, ये बाप बिल्कुल आजाद है, ये माँ बिल्कुल आजाद है। सोच रहे होगे यार हमें ही डांट रहे हैं, खुदा की कसम मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। मैं देखता हूं हिंदुस्तान थोड़ा सा पढ़ लिया हूं, बहुत थोड़ा, तुम्हारी दुआओं से अल्लाह ताला सफर करा देता है। तो हिंदुस्तान में और जगहों पे भी जा रहा हूं, मैं हालात देख रहा हूं, सही बता रहा हूं, मुसलमान आए है कितना बुरा इंसान होगा वो, कौन मालूम है? जो अपनी मां पे गलत नजर रखता हो। उससे जलील कोई हो सकता है? बोलो हाँ या ना बोलो, खत्म कर दूं क्या या बोलूं? यार तुमने, इन्होंने बच्चों ने इतने महबूब लड़का, अभी मैंने उसका चेहरा भी संभल के नहीं देखा। हाँ यही इनके कमेटी वालों ने इतने प्यार से मोहब्बत से बोला, तो कुछ बातें सुन लो यार। मैं अभी तरज में इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है, लहजे में भी नहीं बोल रहा हूँ जो मेरे करने का तरीका, लेकिन सोच रहा हूँ थोड़ा वक्त तक कुछ बातें पहुंच जाए। वो नौजवान, वो बेटा कितना बड़ा जलील होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करे। मेरी बहनें बैठी है, माफ करना, सोचेंगी हजरत कैसे बोल रहे, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे उससे बड़ा जलील हो सकता क्या कोई? बेटा संभल के बैठ जाए। जो अपनी माँ के साथ गलत मुंह काला करे उससे जलील बुरा कोई हो सकता क्या? बोलो, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? उससे दोस्ती रिश्तेदारी करोगे? उसके साथ में रहोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा? बोलो। 5% नहीं हजरत, 10% लोग ऐसे हैं, ये उलमा जानते हैं। खोलू कौन है, नाम बताऊं उसका? सोच रहे होगे यार इन्हें नाम का कैसे पता चला, चेहरा दिखाऊं? कौन है वो जो अपनी मां के, यार जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिसने अपना दूध पिलाया, कैसा जलील, कितना बुरा, कितना नीच नीच नीच, इससे भी बुरा कोई हो सकता? जो अपनी मां के साथ मर सकता है मगर मां के साथ मुंह काला नहीं कर सकता। लेकिन कौन है वो? हदीस हमसे सुनो, हदीस बता रहा हूं, आज तौबा कर लेना।
ये उलमा बैठे हैं, सब नमाज पढ़ाते ही हैं, इन्हें काम भी रहते हैं, मगर मोहब्बत में बैठ गए और सब जानते हैं। समझ में आ रही है? कौन है वो? कितने नौजवान ऐसे हैं जो नशा करते हैं? वो लोग करते नहीं करते? कितने नौजवान सुल्फा पीते, सुल्फा। कितने नौजवान गांजा पीते, गांजा। कितने नशे के कैप्सूल खाते हैं, कितना हराम खाते, हराम। कितने लोग हैं अब तो बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इंजेक्शन। नशा कर रहा, सुल्फा, सट्टा, जुआ। बोलो है कि नहीं? ताश, कब्रिस्तान तक में लोग खेल, मुझे यहां का पता नहीं। ताश के पत्तों पे जुआ, मोबाइल पे जुआ, क्रिकेट पे जुआ, किसी भी चीज पे जुआ लगा लेता। जरा सुनो, तुमने सुना होगा हराम ना, सूद और ब्याज। तुमने सूद का नाम सुना, ब्याज का नाम सुना? हाँ या ना बोलते रहो। कितने लोग ऐसे हैं जो कारोबार करते हैं, हराम का लुकमा खा रहे हैं, हराम, हराम का लुकमा खाने वालों। सूद और ब्याज के बारे में मेरी बात गलत हो सकती है। कारी शकील साहब बैठे, मौलाना अहमद रजा साहब बैठे, और मुझे इन उलमा के सबके नाम याद नहीं है, मगर ये सब मेरे सर के ताज हैं। ये सारे लोग बैठे हैं, सूद और ब्याज। मेरी बात, इनकी बात, तुम्हारी बात गलत हो सकती, मगर नबी की बात गलत। और अगर नबी की बात गलत कोई माने तो वो मुसलमान हो सकता क्या? नबी फरमाते, नबी सुन ले बहने, आका फरमाते, आका, सूद और ब्याज। अगर सूद और ब्याज का जो काम करते हैं, बच्चों को हराम खाते खिलाते हैं, जो लोग हराम का लुक्मा उतारते हैं, तो नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं बोलो बेटा? 70 दर्जे हैं। और दूसरी हदीस में 73 का जिक्र भी है। 70 दर्जात है। अब नबी फरमाते हैं इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना 70 दर्जे सामने रखो। इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है, ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग हाथ उठा, हाथ उठा, सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा है। आज के बाद सूद नहीं, ब्याज नहीं, सट्टा नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, ताश के पत्तों पे बाजी रख के खेलना नहीं। बोलो इंशाअल्लाह ये सारी बातें खुराफातें नहीं। बोलो इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों से हम तौबा करते। बोलो इन तमाम चीजों से तौबा करते। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, जैसे तुम जलसों में ना हाथ उठाने के आदी हो गए हो, तुम मेरी तकरीर में ऐसे हाथ मत उठाना। अगर तुम रस्मी तौर पे उठाते हो किसी को दिखाने के लिए, तो तुम्हें खुदा की कसम है कि मत उठाना। और अगर अल्लाह से डर के उठाते हो, रिज़ाए इलाही के लिए उठाते हो, पक्के सच्चे दिल से तौबा करने के लिए उठाते हो, तो इंशाअल्लाह कुछ साल गुजरेंगे, इनकलाब आ जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। ऐसे ही नौजवान अगर तकरीरें सुनते रहे और ऐसी तकरीरें होती रही। मैं तो बहुत छोटा मौलाना हूं, ये बड़े बड़े उलमा जो तकरीरें करते, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा इतना गुनाहगार, अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। ये जो तुम्हें 2 सांसें दी है ना, सांसें, अगर ये सांस रुक जाए, तुम्हारी आंखें बेकार, तुम्हारे कान बेकार, तुम्हारे हाथ, बड़े से बड़ा पीर, उससे कहो पीर साहब उठो, नहीं उठ सकता। अगर सांस रुक जाए, ये सांसें किसने दी है बोलो? अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? कोई रुमाल दे दे, कितना शुक्र अदा करते हो? हार डाल दे, शुक्र अदा करते हो? किसी का घर खरीदना हो, 10 चक्कर लगाते हो? तुम्हें अल्लाह ने आंखें दी, हाथ दिए, पांव दिए, ये सारी चीजें दी है, ये सारी चीजें, सांसें दी है। बोलो अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करते हो? क्या यही अल्लाह का शुक्रिया अदा? हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। मैं बताऊं शुक्रिया का तरीका। अरे 5
5 वक्त जा करके मस्जिद में नमाज पढ़ा करो। फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ज़ोहर की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। असर मगरिब की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ईशा की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी। वरना नारे लगा लगा के गला फाड़ लोगे तब भी कामयाब नहीं। चाहते हो कामयाबी हो जाए? कोई बारगाह ऐसी नहीं है जो खड़े होकर ऐलान करती हो आ जाओ कामयाबी इधर है। मगर मस्जिद वो जगह है जहां 5 वक्त में मुअज्जिन अजान पुकारता, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हैया अलस सलाह, इसका मतलब है आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 1400-1500 साल से यही ऐलान हो रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। अजान हो रही है, तू खेत में जा रहा, अजान हो रही है, तू मस्जिद से हट रहा है, कितने ही कमाल है, कामयाब नहीं हो सकता है। अगर कामयाब होना है तो तुम्हें मस्जिद की तरफ आना। समझ में आ रही बात थोड़ी बुरी लगी क्या? प्यारे, मैं सोचता हूं कि वो बातें पहुंच जाए जो हमारे काम किया जाए। एक बात और बड़ी तेजी से हजरत, इन लोगों का वक्त बहुत कीमती है और मुझे लगता है टाइम भी काफी हो गया। इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? 2:24 हो गए, 1 घंटा तकरीबन होने ही वाला। लेकिन सुनो, तुम लोग ईशा के बाद से बैठे हो, मुझे वो भी एहसास है, बैठना बड़ा मुश्किल होता है ईशा के बाद से। मगर तुम्हारी ये रात ना अगर अमल कर लोगे ना तो ये सोने की बन जाएगी, सोने की। जिंदगी पे भारी हो जाएगी अगर अमल कर लोगे तो। कोई इंसान, बस ये आखिरी बात बताऊंगा और खत्म कर दूंगा मैं, फिर इंशाल्लाह हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे। जिंदगी रही तो फिर तकरीर होगी, लेकिन वक्त पे बिठाना, ठीक है ना? वो भी नहीं, अगर उसे छेड़ दिया मैंने तो आधे घंटे से ज्यादा हो जाएगा, समझे? हाँ, लेकिन सुनो प्यारो, जो बात बताना चाह रहा हूं, ये उलमा का इतना कीमती वक्त है, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। ये मेरे सब सर के ताज है। और ये देख रहे हैं ये सिलसिला, ये भी शाजी मियां हुजूर का सिलसिला। अल्लाह बड़े रोशन वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, शाजी मियां हुजूर। हजरत मेरा गला में रहने दो, समझे? समझ में आ रही बात? तो मैं ये बात बताए देता हूं मैं तुम्हें, बड़े रोशन वली है, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत पाए। एक मर्तबा ना तालाब के किनारे पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे, तालाब के किनारे पे शाजी मियां हुजूर। शाजी मियां हुजूर के पीरो मुर्शिद जो है मालूम है वो कौन है? वो शाह अहमद अली शाह, जिनका मजार शरीफ है भटपुरे शरीफ में, और उनके पीरो मुर्शिद हैं बगदादी साहब रामपुर में, और उनके पीरो मुर्शिद है हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब। ये सिलसिला 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 मुजद्दिद अल-फिसानी तक पहुंच। बड़े रोशन वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्हीं कड़ी में से एक निकल का है बैरंग शाह वली, वो तो इधर ही कहीं, खोद इधर ही कहीं है ना, खोद शरीफ किधर है हजरत? अच्छा, मसवासी नरपत नगर, ज्यादा दूर नहीं होगी, वहीं की है। एक बात उनकी रोक के थोड़ी सी बता दूं, यार कहोगे बात में बात निकल रही है। उनके एक मुरीद थे, चाहने वाले थे तो बैरंग शाह वली के, तो उनकी बेटी जवान हो गई। कहा, वो कहते थे अब्बा, बोलते थे पीर को, कहते थे अब्बा। बोले बताओ, बोले वो बेटी जवान हो गई, ये रिश्ता कर दिया, क्या करूं, बारात मंगा लो? बोले हाँ मंगा लो। तो बोले कितनी मंगाऊं? बोले पूरे गांव की दावत कर दो और उनसे कह दो जितनी चाय आ जाए। कहने लगे अब्बा मेरे पास तो इतना इंतजाम नहीं है ना। पहले ढबरिये चलती थी, ढबरिये मिट्टी की प्लेट, और उसके ऊपर शकराना चलता था। शकराना समझ रहे हो ना, लोटे की टुटनी से घी पड़ता था, घी या बधने से, ये भी समझ रहे होगे पुराने। अब तक तुम्हें घी सूंघने को नहीं मिल रहा। तो उन्होंने ऐसे मुट्ठी बंद करी, बोले ला चावल लेके आ। जो चावल लाए थे वो जितने भी होंगे 2-4 किलो, उन्होंने मुट्ठी ऐसे करी और पता नहीं क्या पड़ा, पड़वा उस पर रख दे। बोले ले, पकाता रहे और खिलाता रहे, पकाता रहे खिलाता रहे, और घी पे भी ऐसे ही कर दिया। अब गए तो उनने पूरे गांव की, बीबी बोली अजी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, बोले मर जाओ या कुछ भी हो, पीर की बात नहीं पलटूंगा। पूरे गांव की दावत, पूरे गांव की, और आ गई बारात। अरे साहब वो
کھانا کہاں ختم ہو، لوٹے کی ٹوٹنی سے کہیں سے قلندر آ گیا. جب قلندر آیا اس نے اپنے پیالے میں چاول رکھے، شکر رکھی، بولے لا گھی لوٹ دے. اب جب گھی لوٹا جا رہا ہے تو چھوٹا سا پیالہ اور کئی بالٹی آ گئی اس میں، وہ پیالہ بھرتا ہی نہیں. اب وہ لوٹے چلے جا رہے ہیں، لوٹے چلے جا رہے ہیں، ایسا لگا لوگوں کو کہ گھی ختم ہو جائے گا. 8-10 سب دیکھنے لگے. اس نے وہیں سے، یہ دڑیال کی بات ہے، مفتی جلیل صاحب رہتے ہمارے ساتھی، وہیں سے اس نے پکار دیا کہ بیرنگ شاہ ولی پتہ نہیں کون آیا ہے، اس کا پیالہ نہیں بھر پا رہا ہے. جب دیکھا اللہ، شاہ جی میاں حضور کے یہ خلیفہ بھائی تھے، جب دیکھا تو بیرنگ شاہ ولی وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور پہنچنے کے بعد جو لوٹے سے اتار رہے تھے وہ لوٹا اپنے ہاتھ میں لے کر کے لوٹنے لگے. گھنٹوں ہو گئے، نہ لوٹے کا ختم ہوتا ہے نہ پیالہ بھرتا ہے. لوگوں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. جب لوگوں نے دیکھا ادھر بھی بدنے کا ختم نہیں، ادھر بھی پیالے کا ختم نہیں، گھنٹوں گزر گئے، وہ لگائے پڑے، یہ لوٹے چلے جا رہے ہیں. وہ نیچے سے فقیر کہنے لگا پیالہ نہیں بھرے گا. تو یہ بیرنگ شاہ ولی بولے حافظ شاہ جمال اللہ کا خادم ختم بھی نہیں ہوگا، ختم بھی نہیں ہوگا. یہ وہ ولی. پھر وہیں سے ادھر سے ان کے خلیفہ ہیں میرے نانا میاں بسم اللہ شاہ میاں بھورے میاں، ٹانڈا شریف میں صادق میاں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال جو بات بتا رہا تھا تو شاہ جی میاں حضور وضو بنا رہے تھے. وہ مولانا جن کے پیجامہ زیادہ اونچے ہوتے ہیں تو وہ کمیاں نکالتے ہیں. وہ کہتے تھے یار یہ فقیر، اس کو لوگ ولی کہہ رہے ہیں، ولی کہہ رہے ہیں، یوں تو تمام باتیں. تالاب پہ وضو بنا رہے تھے تو انہوں نے 1/4 سر کا مسح کر لیا، پورے سر کا نہیں کیا. اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے. فرض ادا ہو گیا، سمجھے؟ مسح کر لیا. اب مسح کیا تو انہوں نے کہا یار انہوں نے سنتوں پہ عمل نہیں کیا، اور جو سنتوں پہ عمل نہ کرے، نوافل پہ کثرت نہ کرے، اسے ولایت کیسے مل جائے گی؟ یہ مولانا تھے، انہوں نے جو اپنا قاعدہ فٹ کر دیا. مگر دور تھے، کہا چلو دیکھیں گے دیکھیں گے. آج اس فقیر کو دیکھتے بہت ولی بنتا ہے. دور تھے، جلدی چلو بھاگ نکل نہ جائیں. شاہ جی میاں حضور وہی وضو بنا کے بیٹھے رہے، پانی سے ایسے ہی کرتے رہے، بیٹھے رہے، پانی سے ایسے ہی کرتے رہے. جیسے ہی قریب آئے شاہ جی میاں حضور نے اپنا سر پکڑا. پکڑنے کے بعد بولے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے یہاں سے سر الگ کر لیا، ہاتھوں میں آ گیا. اور آنے کے بعد پورا سر تالاب میں ڈبو دیا. بولے لا الہ الا اللہ، پھر نکالا، پھر ڈبو دیا. لا الہ الا اللہ، پھر نکالا، پھر ڈبو دیا. بولے لا الہ الا اللہ، اور گردن پہ رکھ کے بولے محمد الرسول اللہ. بولے مولانا اب تو مسا تو چھوڑو، غسل بھی ہو گیا ہوگا. بہرحال کرامتیں نہیں سنا رہا. بھی موقع ملا تو تقریر ہوگی. بات کیا چل رہی تھی؟ وہ شخص جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، کتنا خراب انسان ہوگا وہ، کتنا برا ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اب بولو کتنے لوگ برائی کرتے. اور معاف کرنا یہ تم میں نہیں، یہ ہم مولانا لوگوں میں بھی آ گئی ہے، بہت آ گئی ہے. مولانا بادشاہ کے محل سے لے کے فقیر کی جھوپڑی تک سارے لوگوں میں ایک کو مدعا بنایا. بس بڑبڑ بڑبڑ بڑبڑ، پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا. کوئی اچھا عالم آیا، اس سے مسئلہ پوچھو، قرآن کی تفسیر پوچھو، اپنی اصلاح کرو، دینی گفتگو کرو، مشورے لو، اس کے حال اپنے حال. یہ ساری چیزیں یا خیال امت کا نبی کی، یہ کوئی چیز نہیں ہے. بس تیری برائی میری برائی. اللہ کتنے غیبت کرتے، چغلی کرتے. ایک چیز اور ہے، نبی نے فرمایا تھا پچھلی امتوں میں ضب الیکم، حدیث شریف ہے، پچھلی امتوں میں بہت ساری بیماریاں ایسی تھی، ان تمام بیماریوں میں سے ایک بیماری میری امت میں آ جائے گی اور مجھے خطرہ ہے وہ دین کو ڈھائے گی، مجھے خطرہ ہے وہ دین کو برباد کرے گی، مجھے خطرہ ہے وہ دین کو ہلاک کرے گی. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض ہے. کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا
لا یجتمع فی جوف العبد الحسد والایمان. نبی فرماتے حسد اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. کہا حسد کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ہی الحالق، ارے یہ استرا ہے. استرا کیا ہوتا ہے؟ جس سے بال مونڈے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں بال مونڈے جاتے ہیں. کہا آقا یہ تو بال مونڈے جاتے ہیں. استرا کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا لا اقول تہلک الشعر ولکن اقول تہلک الدین. نبی فرماتے ہیں ارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والا استرا ہے، بلکہ یہ دین کو ہلاک کرنے والا استرا ہے، دین کو برباد کرنے والا، مونڈنے والا استرا ہے. یہ حسد تم میں ہی نہیں، مولویوں میں بھی ہے، تم میں ہی نہیں، پیروں میں بھی ہے، تم میں ہی نہیں، یہاں تک کہ فقیروں میں بھی ہے، بادشاہوں میں بھی ہے. مولویوں کے اندر اس دور میں حسد آ چکا ہے. اب مجھے بتاؤ دین کو ڈالنے والا کون؟ نبی کی حدیث کہاں چلی گئی؟ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ لا اقول تہلک الشعر. نبی فرماتے ولیکن، آقا فرماتے ہیں یہ تو تہلک الدین، دین کو ہلاک کرنے والا. پیارو حسد کینہ بغض نکال کے پھینکو یار. چند دن کی زندگی، کوئی پتہ نہیں صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے، کوئی پتہ نہیں. پیارو آج کے بعد کسی سے لڑائی ہو تو لڑائی کو مٹا دینا، سلام کر لینا اسے، دل سے میل نکال دینا، دل سے حسد کینہ بغاوت دور کر دینا. میری بہن، میری بچی، کیا کہوں تجھے، آج کے بعد تو ایسا لباس مت پہننا جس سے لوگ ہنسیں. ایسا لباس مت پہننا جو تیرے باپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، حشر کے میدان میں سر جھک جائے. ایسا لباس پہننا جو اسلامی طور طریقے کا لباس ہے. آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کرنا، غیبت حسد کینہ ختم کرنا. وہ لوگ کرو گے نا، چہروں پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، 5 وقت کی نماز پڑھو، اماموں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو. نبی نے فرمایا نا، ماں باپ سے یاد آ گئی 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا ومنان، احسان کر کے احسان جتانے والا، تیسرا ومکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا. مبارکباد لائق ہے ان بچوں کو، انہوں نے ہفتوں سے بیچارے اتنی یہ سب ڈیکوریشن، علماء کو اکٹھا، ہمارے قاری سخاوت صاحب قبلہ نے بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں کی ہیں، جبکہ وہ خود ایک انٹرنیشنل مقرر ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، مگر بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں کی ہیں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہمارے جتنے علماء یہاں پر حفاظ قرہ موجود ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنے درس غنا نصیب فرما. میرے ان کے سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. انہوں نے، ان کا ساتھ بچے نے دیا ہے، سب نے ساتھ دیا ہے. اگر کسی سے کوئی کسی طریقے کی ہو گئی ہو تو ایک دوسرے کو معاف کر کے چلنا. بولو ساتھ دو گے نا میرا ان چیزوں میں؟ بولو ساتھ دو گے نا؟ بولو ساتھ دو گے؟ اگر تم نے ان علماء اور ہمارا اس طریقے سے ساتھ دیا، کمیٹی والوں کوئی بھی کام کرو نا دینی تو کسی عالم کو ساتھ لے کر کے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تم سے غلطی ہو جائے، کیونکہ تم اس چیز کے ماسٹر نہیں، عالم اس چیز کا ماسٹر ہے. یاد رکھیو بیٹا. اچھا اس چیز کو میں سب سے خوش ہوں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اے اللہ ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. تم بھی میرے ساتھ میں توبہ کرو. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.